his car every weekend. Every weekend, the signal that is coming, say very useful words every weekend. Very good. Number 3, Sumati ma'am. Yes, sir. Rosemary talks 3 languages. Oh. Speaks 3 languages. Talks in சொல்லக்கூடாது. Sorry. Speaks 3 languages. Very good. Number 4, Sumati ma'am again. Okay. Sir. My dad. My dad gets up at 7 o'clock every day. Yeah, my dad gets up at 7 o'clock every day. Very good. Number 5, Bhuneshwari. Isabel is a flight attendant. Attendant. She serves passengers. Very good. She serves passengers. Very good. Very good. 6, Bhuneshwari. Their son works in this hospital. Their son works in this hospital. Their son works in this hospital. Very good. Their son works in this hospital. Yeah, very good. 7, Sumati ma'am. Okay. Jim's a postman. He delivers letters to people. Very nice. She delivers letters to people. 8. Jane's a doctor. Jane is a doctor. She looked at people. She serves ill people, sir. No serves. She helps ill people. Help ill people help பண்ணணும் ஜெனரலா. Okay, sir. சர்வீஸ்ங்கிறது ஜெனரல் சர்வீஸ். இப்போ வந்து முடியாதவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. Okay. So she serves help. She helps ill people. Very good. Number 9, Bhuneshwari. Bern lives in a flat in Birmingham. கிரிக்கெட்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா இதெல்லாம் கவுண்டி. ஏதாவது கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நிறைய உள்ள வந்துடும் நமக்கு. ஸோ கிரிக்கெட், ஃபுட்பால் ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்து கண்டினியூஸா இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுங்க, எல்லா வார்த்தையும் வந்துடும். இன்டர்நேஷனலா இருக்கப்ப எல்லா கண்ட்ரி பேரும் வந்துடும், எல்லாமே உள்ள வந்துடும். அதனாலதான் ஏதாவது ஒன்று ரொம்ப தீவிரமா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆக்டிவிட்டி. Bern in Birmingham. Very good. 10, Bhuneshwari. Nancy's uncle is a pilot. He travels all over the world. He travels all over the world. Very good. Very good. Very good. Number 11, Sumati ma'am. Careful. In winters, Sheila. Okay. In winter, Sheila makes is in summer is tennis. Yes. In winter, Sheila goes skiing. Sir, this skiing. Sir, அது என்ன வரும் sir? This skiing. Winter skiing. Skiing, okay sir. Goes skiing and in summer plays tennis. இன்னொரு சொல்லுங்க. In winter, Sheila goes skiing and in summer plays tennis. Goes skiing no சொல்ல மாட்டாங்க. Okay sir. Does skiing. In winter, Sheila does skiing and in summer plays tennis. See the answer. Very good. 12, Sumati ma'am. 12. My friend's son studies. My friend's son studies Turkish and English at the university. Yeah, can you repeat again? One second, sir. My friend's son studies. Very good. Very good. Turkish and English. Turkish and English at university. At university. Very good. Very good. Bhuneshwari 13. Most of the people starts work at 8 o'clock every morning. Starts work at 8 o'clock every morning. That starts. Thus goes finishes whereas starts the hour. Super. 14, Bhuneshwari. Careful. Dash does Tony Blair live? A is asking. A no thore. அவர் கேட்கிறார் dash does Tony Blair live? B ன்னு ஒருத்தவங்க அவங்க சொல்றாங்க in Great Britain.
Where does Tony Blair live? இது பழைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவரு, பழைய பிரைம் மினிஸ்டர் இவரு யூகேக்கு, டோனி பிளேர். ஸோ வேர் டஸ் டோனி பிளேர் லிவ்? இன் கிரேட் பிரிட்டன். வெரி In குட். Great Britain. அவ்வளவுதான். அந்த நாலேஜ் நமக்கு, அந்த ஜெனரல் நாலேஜ் இருக்கப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா லாங்குவேஜ் பிக்கப் ஆயிடும். ஸோ இதனால அது பிக்கப் ஆகும், லாங்குவேஜ்னால நாலேஜ், நாலேஜ்னால லாங்குவேஜ் பிக்கப் ஆகும். வெரி குட். ஈஸ்வரன் சார் 15 அடிக்க முடியுமா? ஒரு அடி அடிக்க முடியுமா? 15. What does your father do in his free time? அவ்வளவுதான். வாட் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம். இவ்வளவுதான். இததான் நம்ம இது மாதிரி தான் நிறைய சென்டென்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கணும், ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும். நமக்கு வேணுங்கிறப்ப இந்த வார்த்தைகள்லாம் மைண்டுக்கு வந்துடும். வேர் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ, வாட் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம். இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம் பாத்தீங்களா, இன்னெல்லாம் வந்துருக்கு. இப்போ நேற்று டெஸ்ட் பண்ணது இதுல வந்து பாருங்க. வாட் டஸ் யுவர் ஃபாதர் டூ இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம். சூப்பர். 16 ஈஸ்வரன் சார். Who does and his little brother play with? Very good. Who does and his little brother play with? ஆண்டியோட தம்பி யாரோட விளையாடுறான்? So யாருடன் விளையாடுகிறான்? So who does and his little brother play with? Very good. Super. 17 Sumadi. Okay, sir. What does Natila's nephew do? What does Natila's nephew do? He is an architect. அவ்வளவுதான். What does Natali's nephew do? He is an architect. Okay, sir. Natalis. Very good. அதான் நீங்க வாய் விட்டு இது மாதிரி படிச்சு பார்க்கணும். வந்துரும். What does Natali's nephew do? He is an architect. So let's do 18 Sumadi ma'am again. Okay, sir. When does it rain here? When does it rain? Why does it rain? Mostly in summer. When does it rain here? Mostly in summer and winter. When? Sir, வந்து கேக்குறேன். Dash does it rain here? B ல நீங்க சொல்றீங்க mostly in summer and winter. A ல திருப்பி கேக்குறேன். Dash no. B நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்க in winter னு. Okay, sir. One second வந்துரும். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது ரொம்ப யோசிக்கிறதுக்கே இல்ல. ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் வெளியில தெரியும். படார்னு அடிச்சிடலாம். When does it rain here? Mostly in summer and winter. Dash no கொடுத்திருக்காங்க sir. Why? What about snow? What about snow in winter? So in winter, snow will be there, right? Rain will be there both in summer and winter. Very good. So the answer is D. Yes, sir. D. All right. Bhuvaneshwari 19. இந்த ரெண்டுல நீங்க ஆன்சர் சொல்லிடலாம். How does Anthony go to work? By bus. Very good. By bus இங்கிருந்து வரணும். இங்க இன்னும் இருக்குது பாட்கைட்னு, அது பரவாயில்ல. You got that. Now, Eastern sir 20. Careful. She comes from England. Okay, she comes from England. Correct. இன்னொரு வாட்டி படிங்க. She comes from England. Very good. Eva, BSc, D. B, sir. B. Very good. She comes from England. 21 Eastern again. Careful. Thus, she speaks French. Eva, BSc, D. C, sir. No. D, sir. B, sir. B. C, sir. Okay. The answer was C. Cat. Does she speak French? Does he speaking கூட speaks வந்துருதா? So கேள்வி ஆகணுங்கிறதுக்கு அது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்றோமா?
பண்ணிட்டு does she speak French? Yes, sir. Yes, sir. சூப்பர் வரட்டும். சுமதி மேம் இன்னொரு சுமதி மேம் 22. சார் நானு இல்ல இன்னொரு சுமதி வந்திருக்காங்க. ஓகே சார் ஓகே. ஓகே அவங்க செட்டில் ஆனா செட்டிலிங் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. புவனேஸ்வரி go with 22. She doesn't come from America. அவ்வளவு பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க. வெரி குட். So happy for that. சூப்பர். 23 புவனேஸ்வரி. Every time he have a ஹீக்கு அப்புறம் எப்படி have வரும்? இல்ல சார் Has he sir. has every time he has a glass of lemonade before breakfast. Yeah, அதுதான் மெயினா. அதுக்காக தான் உங்க கேட்கறது. ரைட். 24 புவனேஸ்வரி again. Sir, shall I, sir? சுமதி மேம் ட்ரை பண்ணுங்க. Does he has 3 children? இல்ல டஸ் வெளில எடுக்கிறப்ப ஹேஸ் வராதே. Have He தான் has. சார் சொல்லுங்க. டஸ் He வெளில have. Okay, sir. He have. டஸ் ஹி ஹேவ். இந்த ஹேவ் டஸ் ஹி ஹேவிங் கூட்டா ஹேஸ். அந்த ஹேஸ்ல இருந்தா ரெண்டு பிரிஞ்சு கேள்வியா வருது. டஸ் Okay, sir. சில்ட்ரன். ஓகே நோட் பண்ணிக்கிறது முக்கியமா நோட் பண்ணிக்கணும். 25 புவனேஸ்வரி 25. Has a shower. எப்படி ஒரு ஹேவ் அ ஷவர் தான ஒரு நம்ம Have a shower. குளிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்றோம். ஹேவ் அ ஷவர். ஹேவ் அ ஷவர். Okay sir. அது இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்ப ஹேஸ் வராது. ஹேவ் தான் வரும். யூ ஹேவ் அ ஷவர். யூங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் அது. ஸோ அந்த சப்ஜெக்டை சொல்லாம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான். 26 சுமதி மேம். Answer the phone. ஆன்சர் த ஃபோன். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆன்சர் த ஃபோன். வேற எதுவும் வராது. ஆன்சர் த ஃபோன். சூப்பர். புவனேஸ்வரி 27. எஸ். She wears a white coat. ஏன் இவ்வளவு லேட்டா ஆகக்கூடாது. படப்படன்னு படிச்சுட்டு வந்து ஷி வேர்ஸ் ஒயிட் கோட் முன்னாடியே வேர்ஸ் வந்திருக்கு. ஸ்லைட்டா சென்டென்ஸை மாத்திருக்காங்க. எஸ் 28 ஈஸ்வரன் சார் 28. Read a magazine. Read a magazine. Very good, very good, very good. ஈஸ்வரன் சார் 29. Our teacher gives us a lot of homework. Our teacher gives us a lot of homework. ஆனா homework தான் பண்றது இல்லை யாரும். Our teacher gives us a lot of homework. Our teachers gives us a lot of இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி படிக்கணும், பார்க்கணும், கேட்கணும், எழுதணும். இதெல்லாம் பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வேணுங்கிறப்ப வந்துடும். உள்ளே இருந்து வந்துடும். எஸ். 30 புது சுமதி மேம் 30. He watches television every morning. He watches television every evening. Every evening உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல் வேர்டா வந்திருக்கு. ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். வெரி குட், வெரி குட். ஈஸ்வரன் சார் 31. We go to bed. அவ்வளவுதான். at 10 அந்த 10 மணிக்குங்கிறது 10 PM தான். At 10 we go to bed. PM தான் உங்களுக்கு சொல்றாங்க. at 10 we go to bed. வெரி குட். சூப்பர், சூப்பர். புவனேஸ்வரி 12. கேர்ஃபுல். 32. புவனேஸ்வரி ஏன் லேட் ஆகுது? He picks up the apple for the tree. இருங்க. இன்னொரு வாட்டி படிங்க. ஆப்பிள்னா கட் பண்ணக்கூடாது. ஆப்பிள்ஸ் அது என்ன இருக்கோ அதான் படிக்கணும். He picks up the apples for the tree. For the tree எப்படி வரும்? He picks From the tree. the apples from the tree. From the tree. நம்ம படிச்சிருக்கோமே நிறைய. இதுக்கு தனியாவே ப்ரொபோஷனுக்கு ஒரு கிளாஸ் போட்டிருக்கோம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஒரு எக்ஸசைஸா கொடுக்குறேன். எல்லாத்தையும் கவர் பண்ற மாதிரி. He picks up the apples from the tree. He picks up the. Yes, புவனேஸ்வரி 33. இதுவும் பார்த்திருக்கோம். இது தனி Get கான்செப்ட். on the bus
Get on the bus, on the bus, on the train, on the ship. உள்ள போய் நடக்க முடியும்னா very good, very good. Sumati ma'am, 34. She lives in Switzerland. Yeah, cityக்கு countryக்கு முன்னாடி இன்னும் சூப்பரா பார்த்திருக்கோம். Very nice, super. 35 ஈஸ்வரன் சார். உங்க ஆடியோ சரியா வரல. A nurse looks after people. Looks after care எடுத்துக்கிறதுக்கு looks after. Very good. A nurse looks after people in hospital. A nurse looks after people. இதெல்லாம் வாய் விட்டு தனியா இருக்கப்ப அழகா நான் இதெல்லாம் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டா படிச்சு அப்படியே இது பண்ணி ஆடியோ கட் பண்ணி அதை நீங்க லிசன் பண்ணிட்டு அனுப்பணும். அது பெரிய பிராக்டிஸா இருக்கும். ரீட் பண்ணும், நீங்க அதை எழுதணும், எழுதுறத படிக்கணும். நீங்க இதை படிக்க கூடாது, எழுதுற ஆன்சரோட அதை படிக்கணும், படிச்சதை கேட்கணும், கேட்டதுக்கு அப்புறம் அனுப்பி விடணும். A nurse looks after people in hospital. அப்படி பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Bodheshwari 36. There's a letter for you. There is a letter for you. இந்த மாதிரி தான் தெளிவா நீங்க வச்சுக்கணும். From the tree for you. இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரொபோசல் தப்பில்லாம பண்ணணும். வெரி குட். 37 சுமதி மேம். Tourists come by boat. வெரி குட். டூரிஸ்ட் கம் பை போட். கம் பை போட். ஆணுக்கு மட்டும்தான் ஃபுட்டுக்கு மட்டும்தான் ஆன் வரும், பாக்கியெல்லாம் பை. வெரி குட். 38 சுமதி மேம். He drives the children at school. Oh. To school, sir. Yeah, இவங்க ஸ்கூல்ல டிரைவிங் முக்கியப்படுத்துறாங்க. He drives the children to school. Sorry, sir. Super. Yeah, that ஸ்கூல்னா அந்த அங்க வந்துட கூடாது, அந்த டிப் போயிட கூடாது. சூப்பர். To school. Yes, super. ஈஸ்வரன் சார் 39. Careful. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Yes. ரேடியோ, டிவி, போன். புவனேஸ்வரி. On his radio. He speaks to people on his radio. Very good, very good, very good. 40. Sumati ma'am. She likes going for walking in summer. For walks in போடணும், walking வேற. For walks in Walks, sorry. She likes going for walks in summer. see. Super, super. 41 புவனேஸ்வரி. Careful. இதெல்லாம் கரெக்டா படிக்கணும். She goes skiing on her free time. இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். Dash her free time. What does your father do in has free time? She goes skiing in her free time. இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஏன் மிஸ் பண்ணீங்க? ஞாபகம் இருக்கா புவனேஸ்வரி? பார்த்தோமா? Yes, sir. What does your father do in his free time? இருந்ததா? இந்த இருக்கா? Question. Yes, sir. Question number 15. விட்டுறக்கூடாது. நான் அப்பயும் சொல்லாத விடக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணக்கூடாது. She does skiing in her free time. 42 புவனேஸ்வரி. Quick. He works as an undertaker. Nobody. He works as an undertaker. He works as an undertaker. இந்த மாதிரி தடங்கள் வர்றப்ப என்ன பண்ணணும்னா தனியா வாய் விட்டு படிச்சு பார்க்கணும். He works as an undertaker. He works as the fluency வர படிச்சு பேசி பார்க்கணும். He works as an undertaker. He works as an undertaker. அப்படிதான் எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி தான், யோகா பண்ற மாதிரி தான். அந்த மூவ்மெண்ட் வரணும்னா திருப்பி அந்த மூவ்மெண்ட்டை பண்ண வச்சு ரெகுலரா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துடும். நீங்க முதல் நாள் யோகா கிளாஸ் போறதுக்கும் ஒரு மாசம் போனவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். அதுதான் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். He works as an undertaker. வாய் விட்டு பேசி பார்க்கணும். ஏன்னா பேசுறது தான் அங்க பேச போறோம், படிக்கிறது தான் பேச போறோம். சூப்பர். 43 சுமதி மேம். எப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்கு, does she live in Australia ன்னு கேக்குறாங்க. No, she doesn't. Sir, கொஞ்சம் காட்டுங்க சார், கொஸ்டின் புரியல. இன்னொரு அடி பாருங்க. Does she live in Does Australia? she live in Australia? No, she. கரெக்ட். நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். She doesn't. She doesn't. She doesn't. Very good. 44 சுமதி மேம் again. 44.
We dash watching television. We don't like watching television. Superb, superb, superb. We don't like இந்த வீக் அப்புறம் do தான் வரும் பட் don't like watching television தான் இருக்குது. Do like watching television வராது. இப்படி தனியா பிரிக்க முடியாது. நாட் போடுறப்ப தான் பிரிக்கிறோம். Very good. 44D. Very good. 45. ஈஸ்வரன் சார் 45. Sir, 45. he seems to help people. ஏன் அப்படி தப்பாயிடுச்சு? He likes to help. He likes to help people. He likes to help people, sir. He likes to help people. அவ்வளவுதான். மக்கள் ஹெல்ப் பண்றத அவன் விரும்புறான். மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். 46 புவனேஸ்வரி. Yes, sir. How many languages does she speak? அவ்வளவுதான். How many languages does she speak? கொஞ்சம் பிசில் தட்டுற மாதிரி வருதுன்னா அப்படியே வாய் விட்டு தனிமையில பேசி பார்க்கணும். How many languages does she speak? Very good. 47 புவனேஸ்வரி. A shopkeeper sells things. Super, super. சுமதி மேம் 48. A barman serves drinks. Yeah, barman serves drinks. Very good, very good. 49 சுமதி மேம். An account. An accountant. An yeah, accountant. Accountant look after. Sorry, எந்த சுமதி ma'am, sir. Okay, அதுதான் தெரியல எப்படி. Okay, ma'am. You carry on, ma'am. Okay, sir. News An accountant looks after money. Very good, very good, very good. News சுமதினே சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு புதுசா Okay, வந்தா. sir. Okay, sir. Very good. An accountant looks after. And நீங்க சுமதி நியூஸ் சுமதி சொல்லுங்க 50. An engineer designs building. அவர் டிசைன் பண்ண மாட்டாரே. Architect. ஆர்கிடெக்ட் தான் டிசைன் பண்ணுவாரு. இவர் பில்ட் பண்ணுவாரு. இவர் கட்டறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு டிசைன் முடிச்சிட்டு. And architect designs buildings. Okay, sir. சுமதி நீங்களே சொல்லுங்க 51. Careful. Sir, yeah, sir. புது சுமதி. Okay, sir. He lives in. இல்ல முன்னாடி கவர் பண்ணிருக்கோம் ஐலாண்ட். Sir, he lives on island, sir. Very good. He lives on an island. He lives on an island in the west of சூப்பரா சொன்னாரு அவரு ஈஸ்வரன் சார். He lives on an island in the west of Scotland. சூப்பர். ஐலாண்ட் இந்த மாதிரி ஓபன் ஸ்பேஸ் சர்ஃபேஸ் லெவல்ல இருக்கிறது வந்து ஐலாண்ட். உங்களுக்கு ஆன் தான் சொல்லுங்க. 52. Yes, again. He married with an American man. இன்னொரு Married with an American. One more He time. married with an American man. இப்ப வித்து இங்க வராது. He married with American man. Married வராது. வித்து வராது. She is married to an American man எழுதிக்கீங்க. She is married to an American man. Married க்கு அப்புறம் 2 தான் வரும். புவனேஸ்வரி 53. Why புவனேஸ்வரி? Why are you late? He likes listening to music. இன்னொரு வாட்டி. He likes listening to music. He likes listening to music. So A, B, C, D. B, sir. B, very good, very good. 54 again, Bhuvaneshwari. Careful, careful. ஒருத்தர் கேக்குறாரு டபுள் கோட்ல how dash he dash to work னு இன்னொருத்தர் சொல்றாரு How does he go to work? By car. சூப்பர் சூப்பர். C is the right answer. அருமையா பிடிச்சாங்க. 55 படைய சுமதி நீங்க சொல்லுங்க. Anna likes Jonah, but Maria doesn't like her. பியூட்டிஃபுல். இந்த ஜர்னாங்கிற லேடியை தான் இவங்க அங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. ஒரு லேடி அவங்கங்கிறதுனால வெரி குட். அவங்க பழைய சுமதி 56 சொல்லுங்க நீங்க. Okay, sir. That's my dictionary. Can I have
Can I have it back, please? Beautiful. That's my dictionary. ஒரே ஒரு dictionary தான் இட்டு வரும். Can I have it back, please? Very nice. 57 Bhuvneshwari. Philippi. Philippi starts in London. இல்ல எப்படி ஏன் சொல்றீங்க? எங்க ஸ்டார்ட் எதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க? எதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு குடுக்கலையே அவங்க. அப்ப ஸ்டார்ட் வராதே. Lives, sir. Lives in London. Lives in London தானே புவனேஸ்வரி. என்னது? Okay, ஏன் sir. Philippi lives in London. Now 58 Bhuvneshwari again. Additional உள்ள போன last 3 questions. Is he married? He married? No, he No. is not married. No, he isn't. நல்லா பாருங்க. நேத்து என்ன விளக்கமா பார்த்தோம். இன்னொரு வாட்டி ஈஸ்வரன் சார் சொல்லுங்க. Is he married? ஈஸி No. மேரிட். Is he married? அப்புறம் வந்து ஈஸி மேரிட்னு ஒருத்தர் கேக்குறாரு. இன்னொருத்தர் சொல்றாரு நோ ஹி Isn't. 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 See the answer. Isn't. See the answer. Very good. Is he married? No, he isn't. He isn't. Okay, now let's wait for 10 seconds here. புவனேஸ்வரி அது ஏன் ஸ்லோ ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? படாத அது ஷார்ப்பா இது பண்ணணும். ஏன்னா இதெல்லாமே நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுதான். அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக அது பண்றமே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை. எஸ் புவனேஸ்வரி 59. நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்கன்னு நான் பார்க்கணும். What does she do? She is an interpreter. இன்டர்பிரட்டர். அது மாதிரி லேசா நமக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் டவுட் இருக்குன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி 3 வாட்டி 4 வாட்டி படிச்சு அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணி சீசன் இன்டர்பிரட்டர். சூப்பர். 60 அவங்க பழைய சுமதி சொல்லுங்க. Does he sleep well? அவ்வளவுதான். ஸ்லீப்ஸை வந்து ரெண்டா பிரேக் பண்ணி டஸ் பிளஸ் ஸ்லீப்னு வச்சு டஸ்ஸை வெளில கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே வராது. சூப்பர். Now let us get into this all important conditionals. 0 1 2 3 கம்ப்ளீட்டா ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ண முடியுமா இந்த 45 மினிட்ஸ்லன்னு பார்ப்போம். Let's do it. So 0 1 2 3 let's look at it here. Quick important things. இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்டா வர்றது வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வீட்டுல கொஞ்சம் போய் பார்க்கணும். குறிப்பா சாட்டர்டே சண்டே இருக்கிறதுக்கு இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல ஒரு பரட்டிடுங்க. Alright, here you go. First வந்து அது குயிக்கா ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். So that you get an idea here. Alright, here you go. Class number 27 அது பண்ணோம். 26லயும் டச் பண்ணோம். 2 கிளாஸ்ல பண்ணோம் அது. There you go. Class number 26ல இத பத்தி நிறைய பேசணும். 0 1 2 3 இன்னைக்கு இதுதான் பார்க்க போறோம். நான் நல்லா படிக்கிறேன்னா நான் பாஸ் ஆகிறேன். 0 கண்டிஷனே இல்லை. நான் நல்லா படிக்கிறேன்னா இன்னைக்கு நைட்டு நல்லா படிக்கிறேன்னா நாளைக்குள்ள எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடுவேன். ரைட்டா? இங்க 2 வந்து நான் நல்லா படிச்சா பாஸ் ஆகுவேன். நல்லா படிப்பேன்னு தெரியுது. நல்லா படிச்சா பாஸ் ஆகுவேன். இங்க நல்லா படிச்சிருந்தா பாஸ் ஆகியிருப்பேன். சோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து 0 வந்து எப்பயுமே உண்மையா உள்ளது. எப்பெல்லாம் படிக்கிறோம்னா அப்பெல்லாம் பாஸ் ஆகுறேன். இன்னைக்கு நைட்டு நல்லா படிக்கிறேன்னா நாளைக்கு நல்லா பாஸ் ஆவேன். இது ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான். இது ரெண்டும் அன்ரியல்னு சொன்னேன். நான் படிச்சா பாஸ் ஆவேன். படிப்பேனா என்னன்னு எனக்கு இப்ப தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. நானா படிச்சா பாஸ் ஆவேன். நான் படிச்சிருந்தா பாஸ் ஆகியிருப்பேன். இதான் வந்து ரெகுலேட்னு சொன்னோம். இது ஃபெயில் ஆயிட்டோம், நமக்கு நம்ம நினைச்சதை விட எதிர்பார்த்ததை விட வேற மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறது தான் இது. ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இந்த விஷயம். இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்த்து டீல் பண்ணணும். இதையே நம்ம வந்து 27ல இந்த நம்பர் போட்டோம். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ரைட். நம்பர் 1 வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர். இங்க 2க்கு வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட், அங்க வந்து 9 மொடால், அதாவது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் மொடால். இங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், இப்ப ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் மொடால். இவ்வளவுதான் சொன்னோம். இதுதான் நம்ம வந்து இது பண்ணோம். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒண்ணு எடுத்துட்டு போவோம். The entire worksheet
டைப் 0 முன்னாடி பார்த்துருக்கோம், அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேணாம். டைப் 1 2 3 எவ்வளவு தூரம் நீ கொண்டு வர போகுதுன்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் டூ இட் ரைட் நவ. Alright, here you go. குயிக்காக கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுவோம். டைப் போட்டு நம்ம 2 நாளா பார்த்தது தான், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். நம்பர் 4 புவனேஸ்வரி சொல்ல முடியுமா? If I have time, I shall help you. தமிழ்ல என்னங்க? எனக்கு டைம் இருந்திருந்தா கிடையாது. எனக்கு டைம் இருக்குன்னா எனக்கு டைம் இருக்குன்னா உதவி பண்ணிருப்பேன். உதவி பண்ணிருப்பதா கிடையாது, உதவி பண்ணுவேன். கண்டிஷனல் 1 இது உண்மையாலே நடக்கிறது, அன்ரியல் கிடையாது. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் ஹெல்ப் கேட்கலாமா? சுமதி மேம், பழைய சுமதி மேம் ஹெல்ப் கேட்போம். 8 சொல்லுங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க, தமிழ் கொடுங்க. One second, sir. If the weather is fine, if the weather is fine, we shall go to the park. If the weather is fine, we shall go to the park. அவ்வளவுதான் தமிழ்ல. வெதர் நல்லா இருந்துச்சா நம்ம பார்க்குக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெதர் நல்லா இருக்குன்னா பார்க்குக்கு போவோம். வெதர் நல்லா இருக்குன்னா பார்க்குக்கு போவோம். அது பார்த்துக்கணும். கண்டிஷனல் 1 வந்து என்னது? சிம்பிள் பிரசன்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர். ஈஃப் கிளாஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட். அதனால இருக்குதுன்னா, வெதர் நல்லா இருக்குன்னா நம்ம பார்க்குக்கு போவோம். வெரி குட். ஸோ ஒரு 4-5 இது மட்டும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா உள்ளதை நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம். 21 புவனேஸ்வரி. He will buy the picture if it impresses him. ஆமா, if it impresses. இப்ப அப்படியே அழகா தமிழ்ல சொல்லுங்க. இப்ப இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் பிரசன்ட்ல போய் ஈஃப் கிளாஸ் அருமையா சொன்னீங்க. அது அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா பாருங்க, அது அவனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னா அவன் வாங்கியிருப்பான் அந்த வாங்கியிருப்பான்ல, வாங்குவான். அது புரியுது இல்லைங்களா? வாங்குவான்னு எதுக்கு சொல்றது? உண்மையில வாங்கியிருப்பான்னா நடக்காத சொல்றது. அவன் வாங்கியிருப்பான்டா, வாங்க முடியாம போச்சுடா அப்படிங்கிறாங்கல்ல. வாங்கியிருப்பான்னா வாங்கலன்னு அர்த்தம், வாங்கியிருப்பான் ஆனா வாங்கலன்னு அர்த்தம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்களா, அவனுக்கு அது பிடிச்சதுன்னா அந்த பிக்சரை அவன் வாங்கிடுவான். புரியுதுங்களா? ஆல்ரைட். 22 பார்க்கலாமா? 22 புவனேஸ்வரி again. If you see Anne tomorrow, can you tell her to phone? நாளைக்கு நீ ஆன பாக்குறேன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்லுவியான்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு ஃபோன் பண்ண சொல்ல முடியுமா? பாருங்க, சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இங்க வந்துருச்சா? ஃபியூச்சர் வந்துருச்சா? சொல்ல முடியுமா? நீ பாக்குறேன்னா ரைட். இன்னும் 2-3 கொடுப்போம், நீங்க பார்க்கலாம். 17 பாருங்க, 17. சுமதி மேம் 17. First படிச்சிருங்க. You dash miss the train. You dash miss the train if you dash a taxi. You will miss the train. You will not take care. You don't miss the train. If class என்ன வரும், மெயின் கிளாஸ் என்ன வரும், அப்படியே இறங்கிட்டீங்கன்னா போதும், முடிஞ்சது. இது கஷ்டம்லாம் கிடையாது. கரெக்டா வீட்ல போய் ஒர்க் பண்ணீங்கனாலே சரியாயிடும். You will miss the train. You will miss the train if you சிம்பிள் பிரசன்ட் தானே, அதுல கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. You will miss the train if you would not take it. எப்படி வரும் அதெல்லாம்? ifல You won't if you won't எல்லாம் எப்படி வரும்? if classல என்ன வரும்? if class சிம்பிள் பிரசன்ட். if you don't miss the train if you take a taxi. சுமதி புது சுமதி மேம் சொல்றாங்க, சொல்லுங்க. You don't miss the train if you take taxi. ஆப்போசிட் ஆயிடுச்சு.
You will miss the train if You you will don't miss take the a taxi. if class simple present do plus A is the right answer, sir. answer A தான் do plus take take ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க do plus take நாட்ட போட்டுருங்க if you don't take இப்ப புவனேஸ்வரி கரெக்ட்டா தமிழ்ல சொல்லுங்க You will miss the train. You don't take the சார் நீங்க டாக்ஸியை பிடிக்கலன்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு சொல்றாங்க சார். அவ்வளவுதான் நீங்க ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணுவீங்க இது நீங்க தமிழ்ல understand. எப்ப நீங்க டாக்ஸி Taxi. எடுக்கலன்னா நீங்க டாக்ஸி எடுக்கலன்னா ட்ரெயினை மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க இப்ப நீங்க டாக்ஸி எடுக்கலன்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணுவீங்க என்ன சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க if கிளாஸ்ல சிம்பிள் பிரசன்ட் if கிளாஸ்ல சிம்பிள் பிரசன்ட் அருமையா வந்திருக்கா மெயின் கிளாஸ்ல if கிளாஸ்ல சிம்பிள் பிரசன்ட் மெயின் கிளாஸ்ல சிம்பிள் ஃபீச்சர் அருமையா வந்துருச்சு பாருங்க Okay, okay, sir. இன்னும் ரெண்டு மூணு பார்க்கலாம் நீங்க நம்பர் கண்டிஷன் நம்பர் 1 ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் நம்பர் 1 புவனேஸ்வரி நம்பர் 1 If I pass my entrance exam, I shall be the happiest man in the world. இப்ப சொல்லுங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க ஆ. நான் என்ட்ரன்ஸ் நான் என்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் சந்தோஷமான மனுஷனா இருப்பேன். இப்ப ஆளா இருப்பேன் நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்றேன்னா நான் தான் உலகத்திலேயே சந்தோஷமான ஆளா இருப்பேன் சோ இது வந்து உண்மையிலே நடக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி உள்ளது என்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண ரியலான ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ரைட் இஃப் ஐ வேர் யூன்னா நான் உங்க இடத்துல இருந்தாலும் அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதெல்லாம் டைப் 2ல வரப்போது இன்னைக்கு நல்லாவே பார்க்க போறாங்க டைப் 1 பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டுமே பாசிபிலிட்டி இஃப் கிளாஸும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது மெயினும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு ரைட் இப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த வெதர் இஸ் ஃபைன் இப்ப வெதர் நல்லா இருக்குதுன்னா போவோம் நல்லா இல்லைன்னா போக மாட்டோம் அவ்வளவுதான் if the weather is not fine we will not go to the park if the weather is fine we will go to the park so இப்ப நம்ம டைப் 2 க்கு போவோம் ஏன்னா டைப் 2 டைப் 3 ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு டைம் திருப்பி டைப் 1 க்கு வரலாம் டைப் 2 நல்லா தெரியும் இல்லையா இது நடந்துச்சு நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுதான் சோ இது ஒண்ணு பார்க்கலாமா பழைய சினிமா லைக் டைப் 2ல நம்பர் 1 சொல்லுங்க Yes. If he were in Tokyo, he would visit us. தமிழ்ல அவர் வந்து டோக்கியோல இருந்திருந்தாருன்னா நம்மள பாத்துருப்பாருன்னு சொல்றாங்க. இருந்தாருலாம் கிடையாது டோக்கியோல இருந்தாருன்னா நம்மள பாப்பாரு அவ்வளவுதான் இருந்திருந்தா பாத்துருக்கிறதுங்கிறது டைப் 3 வரப்போகுது அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அதனாலதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இவ்வளவு 2-3 நாள் தனித்தனியா எடுத்து பார்க்கணும் சார் அது வேர் வரவே நான் பாஸ்ட் டென்ஸ் போயிட்டேன் சார் இப்பயும் அது பாஸ்ட் தான் இமேஜினரி பாஸ்ட் அது தமிழ்ல சொல்லும்போது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றேன் இல்ல நீங்க பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல சொல்றீங்க எஸ் சார் டபுள் பாஸ்ட்ல சொல்றீங்க டபுள் பாஸ்ட்ல சொல்ற கூடாது நம்பர் 2 if he were ill he would stay at home if he were ill he would stay at home அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அவர் வீட்லயே இருப்பாரு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா வீட்டுல இருப்பாரு அவருக்கு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா அவருக்கு உடம்பு மட்டும் சரியில்லைன்னா அவர் வீட்டுலதான் இருப்பாரு சோ ஒரு இமேஜினரியா வச்சிருக்கோம் சோ அவர் நல்லா கூட இருக்கலாம் சூப்பர் இது நம்ம 3 சொன்னதா புவனேஸ்வரி அழகா அப்படியே இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க What would you do if a millionaire gives you a lot of money? எப்படி gives வரும் இதெல்லாம் இமேஜினரி Gave sir. gave அவர் கொடுத்தாருன்னா அவர் கொடுத்தாருன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறாங்க எதுக்கு gives எல்லாம் வருது எதுக்கு நம்ம கண்டிஷனல் 2ல இருக்கும் ரைட் இப்ப என்ன வாட் வுட் யூ நீ என்ன பண்ணுவ நீ என்ன இமேஜினரியா கேக்குறாங்க ஒரு சும்மா ஒரு கற்பனையா கேக்குறாங்க வாட் வுட் யூ டு நீ என்ன பண்ணுவ இஃப் யூ மில்லியனர் ஒரு பெரும் பணக்காரரு give you a lot of money கொடுத்தாருன்னா கொடுப்பாருன்னா இல்ல கொடுத்தாருன்னா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு ஒரு இமேஜினரியா தான் இதுதான் கண்டிஷனல் 2ல இமேஜினரினா அன்ரியல்
இவரு என்ன கேக்குறாரு ஈஸ்வரன் சாரு, இஃப் ஹி வேர், ஒண்ணுக்கு வந்து ஆன்சர் பி. இஃப் ஹி வேர் இன் வாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, வேர் இன் டோக்கியோல இருந்தாருன்னா நம்மள விசிட் பண்ணுவாரு. நம்ம டோக்கியோவுக்கு போறோம், அவர் அங்க டோக்கியோல இருந்தாரு, நம்மள அங்க விசிட் பண்ணுவாருங்க. ஓகே சார். ஆல்ரைட், வெரி குட். இப்ப பாருங்க, சுமதி மேம், பழைய சுமதி மேம் நீங்க பாருங்க, ஏன்னா அவங்க புது சுமதி அவங்க 2 நாள் வரல, இல்லைன்னா அவங்களை கேட்கலாம். ஓகே சார். 4 ஆன்சர். இல்ல, நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு நம்பர் 7. If I dash you, I dash never her. If I were you, I would never. அப்படியே சொல்லுங்க, அப்படியே சொல்லுங்க. உங்களுக்கு வர்ற I would forgive never her. I would never forgive her ன்னு சொன்னாலும் தப்பு I கிடையாது. would never forgive her. யா, வெரி குட். என்ன அர்த்தங்க? நான் நீயா இருந்தா அவளை மன்னிச்சிருக்கவே மாட்டேன். நீ நானா இருந்தாக்க, ஆ, நீ நானா இருந்தாக்க, நீ நானா இருந்தாக்கா நான் அவளை மன்னிச்சிருக்கவே மாட்டேன்னு சொல்றேன். இல்ல, நான் அவளை மன்னிக்கவே மாட்டேன். மன்னிச்சிருக்கிறதுன்னா திருப்பி போய் மன்னிக்கவே மாட்டேன். மன்னிக்கவே மாட்டேன். அது இனிமேதான் பார்க்க போறோம், இன்னைக்குதான் பார்க்க போறோம். ஓகே ஓகே. சோ அந்த இடம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். இந்த இடத்துல நீங்க கண்டிஷன்ஸ் தரவு பண்ணிட்டாலும் நான் திருப்பி திருப்பி சொன்னதான், இங்கிலீஷ் அப்படியே தரவாயிடும். காரு ஓட்ட கத்து, 2 வீலர் ஓட்ட கத்துக்கிற மாதிரி தான். எப்ப கத்துக்கிட்டோங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாமலே கத்துக்கும் ஒரு பாயிண்ட். அதே மாதிரி தான் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வர்றப்ப படார்னு வந்துடும் நமக்கு லாங்குவேஜ். ஏன்னா இஃப் கிளாஸ் அப்போ மெயின் கிளாஸ் அப்போ சப்போர்ட்டிங் வெப் அப்புறம் மெயின் வெப், இது எல்லாமே நம்ம மைண்டும் பிரெயினும் அடுத்த செகண்ட் இன்டர்பிரட் பண்ணிடும். நம்பர் 10 புவனேஸ்வரி. I wouldn't mind living in England if the weather is better. எதுக்கு இஸ்ஸெல்லாம் வருது? நம்ம இமேஜினரியா பேசுறோம். கண்டிஷனல் 2 if the weather were better. புரியல புவனேஸ்வரி. if the weather மட்டும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, I wouldn't mind living in England. நான் இங்கிலாந்துல வசிக்கிறத பத்தி கவலையப்பட மாட்டேன். நான் பாடி இங்கிலாந்துல வசிப்பேன். Yes, sir. ரைட். இதை நம்ம போன கிளாஸ்லயும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணோம். இன்னொரு வாட்டி நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க கஷ்டமா இருக்குன்ட்டு தான் நான் திருப்பி ரிவைஸ் பண்றேன். இன்னும் கண்டிஷன் 3க்கே போல நம்ம. ரைட். 22 சுமதி மேம். If he were generous, he would have. எதுக்கு கூட அவ்வளவு வருது? He would help the poor. இப்ப சொல்லுங்க தமிழ்ல. சார் அவர் வந்து ஜெனரஸா இருந்தா, தயால குணமா இருந்தா அவர் ஏழைகளுக்கு உதவுவாருன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான். அவருக்கு வந்து அவர் தயால குணமா இருந்தாக்கா, அவர் தர்மம் பண்ற குணமா அவர் இருந்தாருனாக்கா, இருந்திருந்தார் கிடையாது, இருந்தாருன்னா அவரு புவர் பீப்புளுக்கு உதவுவாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஏழைக்கு உதவுவார். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ரொம்ப சிம்பிள். தான் ஆன்சர். ஆல் ரைட். 13 புவனேஸ்வரி. Shall I try, sir? If I am you, I learn French next year. வராது. I were you. If I were you, I should learn French next year. I shall learn. போட்டுருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ரொம்ப கட்டாயமா நான் உன் இடத்துல இருந்தேன்னா கட்டாயமா நான் வந்து ஹிந்தி படிப்பேன். சார் இது should வருமா ஷால் வருமாங்க சார்? இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, இந்த should போடலாம், தப்பு இல்லைங்க. ஆனா இந்த வேற டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கும். ஒண்ணும் இல்ல, இந்த ஆன்சர் வந்து டிக்கு ஈக்கு மட்டும்தான். இங்க டில பெஸ்ட் ஆன்சர் என்னன்னாக்கா ஷுட்ல இருந்தா. அவங்க கேட்ட கேள்வி புரிஞ்சுதுங்களா? ஷல் இருந்தா பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர், ஷுட் இருந்தாக்கா தட் இஸ் ஓகே. ஆனா ஈ வராதுங்கிறது தான் ஆன்சர். ஈ வராது. அப்புறம் பிசிஏ வந்து எலிமினேட் ஆகுது. இதுல உள்ள பெஸ்ட் ஆன்சர் என்னன்னா ஷுட் லேர்ன், ஷல் லேர்ன் பெட்டர் ஆன்சர்.
ஆனா ஷெல் லேர்ன் வந்து இல்ல பாருங்க இங்க. வேற வாசுக்கு தான் இருக்கு பாத்தீங்களா? was வந்திருக்கு. ஓகே சார். அப்போ இமேஜினரி ஆகணுங்கிறதுக்காக if I were you-க்காகவே B D நீங்க எந்த அளவுக்கு தெளிவா இருக்கீங்கன்னு பாக்குறாங்க. E எலிமினேட் பண்றோம், B பண்றோம். D மட்டுமே ஆன்சர் வரும். இது உள்ளதுக்குள்ள நல்லது பண்ணிக்கிறோம். இதுக்குள்ள எது பெஸ்ட் ஆன்சர்னா D தான். இதை விட பெட்டர் ஆன்சர் இருக்கா? இருக்கு. ஆனா அது சாய்ஸ்ல இல்ல. என்னங்க அது? ஷெல் லேர்ன் ஆர் வில் லேர்ன். ஷெல் லேர்னும் நல்ல ஆன்சர் தான், வில் லேர்னும் நல்ல ஆன்சர் தான். குட் கொஸ்டின், குட் கொஸ்டின், வெரி குட். புவனேஸ்வரி again 14. ஏன்? புவனேஸ்வரி இருக்கீங்களா? Yes, sir. நீங்க ஈஃப் கிளாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஈஸி தான். நீங்க அருமையா ஹோம்வொர்க் எழுதிருக்கீங்க. இது ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லை. ஈஃப் கிளாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தாக்க மெயின் கிளாஸ்க்கு வாங்க, முடியாந்துருவது. சார் I won't. I I wouldn't be so upset if I were you. அவ்வளவு. அவ்வளவு. தமிழ்ல இப்ப என்ன அருமையா சொன்னீங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க. திருப்பி ஈஃப் கிளாஸ் நான் நீயா நீ நானா இருந்தா உன் இடத்துல நான் இருந்தாக்கா உன் இடத்துல நான் இருந்தா நான் அப்செட் ஆயிருக்க மாட்டேன். ஆக மாட்டேன். ஆக மாட்டேன், ஆயிருக்க மாட்டேன், ஆக மாட்டேன், அப்செட் ஆக மாட்டேன், ஆக மாட்டேன். பி தான் மெயின் வில்லு விட்டா மாறுது இமேஜினரியா. ஏன் ஆயிருக்க முடியும்? அதுக்குள்ள ஏன் எல்லாருமே நம்ம கண்டிஷனல் 3க்கு போறோம், ரெகுலேட்டுக்கு போறோம். இதுதான் முக்கியம். ஏன்னா மிக்சர்னு ஒண்ணு இருக்கு, அடுத்த வாரம் நடத்த போறோம். இதெல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சா மிக்சருக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சுது. அவன் இங்கிலீஷ்காரன் என்ன பேசினாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா எந்த கண்டிஷன் என்ன பேசுறாலும் அவனுக்கு பிறப்புலயே வந்துருது, அவனுக்கு மதர் டங். நம்ம ரூல்ஸ் படிச்சுதான் நம்ம போக முடியும். இல்லைன்னா சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாருமே அதே அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இல்ல பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் நேட்டிவ் டங்ல பேசணும். அப்படி பேசாத சமயத்துல நம்ம பக்காவா ஒரு பிளான் போட்டு பண்ணுது. ஐ வுடன்ட் பி சோ அப்செட். நான் ஒண்ணுமே ரொம்ப அப்செட் ஆயிருக்க மாட்டேன், கஷ்டப்பட மாட்டேன். இஃப் ஐ வேர் யூ, நான் உன் பொசிஷன்ல இருந்தாக்கா. இப்ப பார்க்கலாம். லெட்ஸ் டூ இட். புவனேஸ்வரி. if we were here he would help you. தமிழ்ல சொல்லுங்க. if கிளாஸ் செட் பண்ணுங்க. நான் அங்க இருந்தா அவன் அங்க இருந்தா அங்க இருந்தானா அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான். அவன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான், உதவி செய்வான். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். எப்படி வந்துச்சு பாத்தீங்களா? ஒரு 7-8 கொஸ்டின். அவன் இங்க இருந்தான்னா உனக்கு அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான். அவன் இங்க இருப்பானா என்னன்னு தெரியல, இருக்க போறானா என்னன்னு தெரியல. ஒரு இமேஜினரி அவன் இருந்தானா ஹெல்ப் பண்ணுவான். முடிஞ்சது. அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம். ஃப்ரெஷ் நாலேஜ் கண்டிஷனல் 2ல இருந்து அருமையா கண்டிஷனல் 3க்கு போவோம். நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு என்னமோ தெரியல ரெகுலேட் பிடிச்சிருக்குது. மிக்சட் இன்னைக்கு பண்ண போறது இல்ல. லெட்ஸ் டூ இட் ஹியர். கஷ்டமே பட வேண்டாம். எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கு? நான் வந்து ஒரு சிம்பிளாவே வரேன் நானு. கொண்டு வாங்க. 15 ஈஃப் கிளாஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், மெயின் கிளாஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் மோடால். இது வந்து ஒரு ரெக்ரெட். இப்படி நடந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே, அப்படி நடந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே லைஃப்ல நம்ம நிறைய பேசுவோம். அத இப்ப ட்ரை பண்ணுவோம். சுமதி மேம் ட்ரை பண்ணுங்க. If the driver dashed the accident wouldn't have happened. If the driver didn't the accident Hadn't stopped. if the driver Sir, if the driver hadn't stopped the accident wouldn't have happened, sir. அவ்வளவுதான். திடீர்னு பிரேக் போட்டாரு டிரைவர், திடீர்னு பிரேக் போட்டாரு, அடிச்சிருச்சு.
இல்லையா? அவர் நமக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்காரு, ஒரு வண்டி போகுது, திடீர்னு பிரேக் அடிச்சோன்னா படார்னு நம்ம பின்னாடி போய் மோதிட்டோம். இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. If the driver hadn't stopped the accident, the hadn't stopped. If the driver அவரோட வண்டி அவர் நீங்க சொல்லுங்க. சார் அந்த டிரைவர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாம இருந்திருந்தாருன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆயிருந்திருக்காதுன்னு நடக்காம சொல்றாங்க. இருந்திருக்கும். நடக்காம இருந்திருக்கும். இது ஒரு வாட்டி நல்லா டைம் எடுத்துங்க. சொல்லுங்க. டிரைவர் ஸ்டாப் பண்ணாம இருந்திருந்தாருன்னா ஆக்சிடென்ட் நடக்காம இருந்திருக்கும். நடக்காம இருந்திருக்கும். உண்மையிலே என்னாச்சுங்க? அவர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாரு, ஆக்சிடென்ட் அதனால ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். இப்ப நீங்க ஒண்ணா கொண்டு போலாம். 14 கஷ்டமானதுதான். ஆனா நீங்க அப்படியே அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பயங்கர ஈஸி ஆயிடும். ஒரு நிமிஷம் டைம் இருக்கு. we can do it next to 20 minutes. நீங்க இருங்க. மண்டே வந்து நம்ம 0 1 2 3 ரிவைஸ் பண்ணிட்டு மிக்சட் போகலாம். மிக்சட் உடனே போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்ப பாருங்க 14 சுமதி மேம் அப்படியே படிங்க பார்ப்போம். I would have sent you a postcard while I was on a holiday if I dash your address. if class மட்டும்தான் போயிருக்குது. if class மட்டும்தான் வேணும். ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சிட்டு போயிடலாம். if classல என்ன வரணுங்க? கண்டிஷனல் 3ல 1 second sir. I would have sent a letter and postcard அனுப்பியிருக்கேன் while I was on holiday. தமிழ்ல மட்டும் சொல்லுங்க. If I had your address. If I past perfectல வரணும். புவனேஸ்வரி past perfect வரணுங்க. had sir. அவ்வளவுதான். if I had your address. I had your address. சொல்லுங்க பாப்போம். சார் நான் என்கிட்ட உன் அட்ரஸ் இருந்திருந்தா நான் உனக்கு ஒரு போஸ்ட் கார்டு அனுப்பி இருந்திருப்பேன்னு சொல்றேன். பியூட்டிஃபுல். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சா என்ன அருமையா தமிழ்ல சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? இருந்திருந்தா ஹேட்னா இருந்தா இல்லீங்களா? இருந்தா இது சார் while I was on holiday ன்னு ஒன்னு வந்திருக்குல்ல சார். நான் ஹாலிடேல இருக்கும்போது தூக்கிடுங்க. உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. தூக்குங்க அத. I would have sent you a postcard if I had your address. இது சும்மா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எப்பங்கற அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ். அட்வர்ப் எங்க வேணாலும் தூக்கி போடலாம். ஓகே சார். அது தூக்கலாம், வெச்சிருக்கலாம், வேண்டாம்னு வெச்சுக்கலாம், ஃப்ரண்ட்ல வைக்கலாம், பேக்ல வைக்கலாம். ஆனா நச்சுன்னு பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. 11 மாடல் வந்துருச்சா? would have sent மாத்துறாங்களா? என்ன அருமையா போட்டுருக்காங்க. if I had your address. சூப்பரானது சார். சூப்பர். இப்ப இது 13 again சுமதி ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க. கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுங்க. கொண்டு வாங்க. ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் தான் மனசுல நிக்கும். If you dash so many lessons, you dash all the exams. If you had some mistakes, you hadn't lessons, you dash all the exams. If you hadn't missed, if you had missed so many lessons, நீங்க நிறைய lessons மிஸ் பண்ணிருந்தா யோசிச்சா வந்துரும். இதெல்லாம் கஷ்டம் கிடையாது. Okay sir. If you hadn't missed so many lessons, you would have passed all the exams. Beautiful. அப்படியே தமிழ்ல சொல்லுங்க. நீங்க எல்லா கிளாஸும் மிஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தா நீங்க பாஸ் ஆயிருந்திருப்பீங்க எல்லா எக்ஸாம்லயும் சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. என்ன அந்த ரூல் மட்டும் வந்ததுன்னா பாருங்க. நம்ம தான் கிங். அவ்வளவுதான். if you hadn't missed, நீ நிறைய லெசன்ஸ் மிஸ் பண்ணிருக்க. அதனால நீ நீ நிறைய லெசன்ஸ் மிஸ் பண்ணாம இருந்திருந்தா நீ எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் பாஸ் பண்ணிருப்ப. என்ன ஈஸியா வந்துச்சு சுமதி மேம்? ஈஸி ஆயிடுச்சா? எவ்வளவு பெரிய 5 ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்மள பயமுறுத்துறாங்கல்ல. படார்னு அடிச்சு உடைச்சிட்டோம்ல. எவ்வளவு ஈஸி. 12. If we dash a letter at 8 o'clock yesterday, we dash on the same day. If we dash a letter at 8 o'clock yesterday, if we had got a letter at 8 o'clock yesterday, we dash on the same day. We had started on this. We should have. If we had got a letter at 8 o'clock yesterday, we should have started on the same day. அப்பாடா. அப்படி பார்த்தோனே நிக்கும் பாருங்க. பார்த்தோனே நிக்குது பாருங்க. தமிழ்ல என்னங்க? If we had got a letter 8 o'clock yesterday 8 o'clock நம்மளுக்கு லெட்டர் கிடைச்சிருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்திருக்க. இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். on the same day. நேத்து எனக்கு 8 மணி கிடைச்சதுன்னா நேத்தியே கிளம்பிருப்போம் நம்ம.
ஆமா இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருப்போம்னு சொல்றாங்க. ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. If you got a letter earlier, எனக்கு வந்து நேத்தியே கிடைச்சது நேத்தியே ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். இன்னைக்கு கிடைச்சதுனால இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். நேத்தியே கிடைச்சது நேத்தியே ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம். அந்த சேம் டே நேத்தே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருப்போம். புவனேஸ்வரி இப்ப பிடிக்க முடியுதா? புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Yes, sir. எஸ்ன்னு ரொம்ப டோன் லோவா இருக்குது. Yes, sir. ஆல்ரைட். ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி இங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துரும். இதுதான் அல்டிமேட் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா வந்து இப்ப நம்ம எது வேணாலும் பிக் பண்ணுவோம். ஈஸியா. நம்பர் 9 பிக். லெட்ஸ் பிக் நம்பர் 9. சுமதி மேம். Oh, 1 second, sir. I dash my work. If you dash me, then thank you. I dash my work. மெயின் கிளாஸ்ல 11 மாடல். 11 மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. படார்னு அடிக்கணும். ஒண்ணே ஒண்ணு தானே இருக்கு. ஒண்ணே ஒண்ணு தானே இருக்கு. அது பார்த்தாலே தெரியல. பாக்கி நாலு தூக்கி போட்டுடலாமே. சார் என்ன சொன்னீங்க சார்? இப்ப 9 மாடல். Shouldn't have, sir. I shouldn't have finished my work. If you hadn't helped me, then thank you. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. I shouldn't have finished my work if you hadn't helped. என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப ஈஸி. நீங்க அப்ப ஹெல்ப் பண்ணாம இருந்தா என்னால இந்த வேலையை முடிச்சிருந்திருக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீ ஹெல்ப் பண்ண நான் முடிச்சிட்டேன். பண்ணாம இருந்தா முடிச்சிருந்திருக்க முடியாது. அவ்வளவுதான். இதை வச்சு அதை ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிட்டு பாருங்க. ஓகே 7 ஐப்ராஜ் சார் அழகா சொல்லிடலாம். நீங்க 7 நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. டோன்ட் வரி. புவனேஸ்வரி 7 அப்படியே பாஞ்சிடலாம். அதுல புவனேஸ்வரி படிச்சு காட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட். She wouldn't have gone out if she had known that she was ill. என்ன அர்த்தமா இருக்கும்? இந்த ரெகுலேட்டர் சொல்லிடுங்க. மெயின் கிளாஸ் படார்னு அடிங்க. அவ அங்க போகாம இருந்திருந்தா அவளுக்கு இன்னொரு வாட்டி அவ அங்க போகாம இருந்திருந்தா எங்க போகாம அவ வெளிய போகாம இருந்திருந்தா அவ போகாம இருந்திருப்பா. எப்ப போகாம இருந்திருப்பா? என்ன அருமையா வந்திருக்கு பாருங்க. she wouldn't have gone out. அத ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படுத்துங்க. உடம்பு சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தால சார். உடம்பு சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா she would have gone out ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படுத்துங்க. முடிஞ்சு போச்சு. she wouldn't have gone out னா என்ன அர்த்தங்க? அவ வெளியில போகாம இருந்திருப்பா. அவ வெளியில போகாம இருந்திருப்பா. முடிஞ்சது. எப்ப அவ வெளியில போகாம இருந்திருப்பா? அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா. உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னே தெரியல. படார்னு வெளில போனதுக்கு அப்புறம் தான் திடீர்னு பார்த்தா உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு. சோ உடம்பு சரியாம அவ உடம்பு சரியில்லைன்னு அவளுக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லி இருந்தது அப்படின்னா அவ போயிருக்கவே மாட்டா. வெளியில போயிருக்கவே மாட்டா. ரொம்ப ஈஸியா சனது சொல்லிடலாமா? இப்ப பாருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா பிடிப்போம். நம்பர் 6 புவனேஸ்வரி படிங்க நீங்க. If you dash in time yesterday, we dash this work. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் படிங்க. ஈஸியா பிடிச்சிடலாம். கண்ணுக்கு எதுக்கு நிக்குது? If you had come in time yesterday, we would have done this work. இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க புவனேஸ்வரி. நல்லா டைம் எடுத்துங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஈஃப் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் கொண்டு வாங்க. அழகா தமிழ் படுத்துங்க. கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுங்க. சொல்லுங்க வெளியில. இன் டைம்ல என்ன அருமையா நம்ம படிச்ச பாருங்க. வெவ்வேறு கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் எல்லாமே. ஆன் டைம், இன் டைம்லாம். நேத்து நீ வந்திருந்தீனா, நேத்து நீ டைம்க்கு வந்திருந்தீனா, வெரி குட். நாம வொர்க்க முடிச்சிருக்க முடியும். முடிச்சிருப்போம். இன்னொரு வாட்டி தமிழ்ல சொல்லுங்க. நீ டைம்க்கு வந்திருந்தா நம்ம வொர்க்க முடிச்சிருப்போம். அவ்வளவுதான். இப்ப என்ன நடந்ததுங்க? அவன் டைமுக்கு வரல, ஒர்க் முடியாம போயிடுச்சு. ரெகுலேட்டர் வந்தா. என்ன அருமையா சொல்றீங்க புவனேஸ்வரி. சூப்பரா சொன்னீங்களா? நம்பிக்கை வந்துருச்சா? பண்ணிடலாமா? எஸ் சார். நம்பர் 5 புவனேஸ்வரி.
If you dashed to me yesterday, we dashed this article. If you had come to me yesterday, we should have translated this article. Beautiful. தமிழ்ல சொல்லுங்க. அருமையா தமிழ்ல சொல்லுங்க. நீ நேத்தி வந்திருந்தீனா இந்த ஆர்டிகலை நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்க முடியும். செல்லுக்கு பதிலு ஷுட் போட்டிருக்காங்க. வில்லுக்கு பதிலு உட் மாதிரி செல்லுக்கு ஷுட் போட்டிருக்காங்க. அது புரியுதுங்களா? அந்த ஷுட் ஏன் வருதுன்னு புரியுதா? எஸ் சார். மொடால் இருக்குல்ல, செல்லுங்கிறது நார்மல், செல்ல வந்து மொடால மாத்தி ஷுட்டா போட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். நீங்க வியூட் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேட்டட் திஸ் ஆர்டிகல்லே படிக்கலாம், தப்பு இல்ல. இஃப் யூ ஹேட் கம் டு மீ எஸ்டர்டே, நேத்து நீங்க என்கிட்ட வந்திருந்தா நம்ம முடிச்சிருப்போம். நீ வரல, நம்ம முடிக்கல, அவ்வளவுதான் முடியும். ஷுட்டையும் உட்டையும் போட்டு குழப்பிக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி அதாவது மொடால் இருக்கு இல்லையா, ஷெல்லுக்கு ஷுட்டு, வில்லுக்கு உட்டு, அப்படிதான் பிரிப்பாங்க. அப்ப ஐக்கும் டிக்கும் வர்றப்ப ஷுட்டே போடுவாங்க, உட்டுக்கு பதில் ஷுட்டு போடுவாங்க. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க யூ கேன் டூ இட். நவ் 4 புவனேஸ்வரி. If you had worked more, you would have been able to translate this article yesterday. அவ்வளவுதான். இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஈஸி. உனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னா இல்ல வேலை இருக்கா? If you had worked more, நீ வேலை அதிகமா, நீ உனக்கு அதிகமா வேலை இருக்கா? இருக்கு. என்ன வேலை இருக்கு? இல்ல, had worked, work verb இந்த மெயின் verb. சுமதி மேம் அப்படியே கரெக்டா சொல்லுங்க. ஈஃப் கிளாஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. உனக்கு அதிகமான வேலை இருந்தால் சார் இல்ல, வேலை செய்யறது ஒர்க் இருந்தா இங்க verb-ங்க, நவுன் போடாதீங்க. verb தானே சார். if you had worked more, நீ அதிகமா வேலை பார்த்தனா நீ இந்த ஆர்டிகலை உன்னால டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். அதிகமா வேலை பார்த்திருந்தா வேலை பார்த்திருந்தா இந்த ஆர்டிகலை வந்து நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்திருக்க முடியும். நேத்தே இந்த ஆர்டிகலை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்திருக்க முடியும். நேற்று டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியல, ஏன்னா நிறைய நேரம் நேற்று வேலை செய்யல. வேலை செய்யறது புவனேஸ்வரி, ஒர்க்குங்கிறது இங்க வேர்பு. பாருங்க 7 அழகா 7 கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. என்ன அருமையா பண்ணிருக்காங்க. ஒண்ணும் இல்ல, நேத்தி நீ அதிகமா வேலை பார்த்திருந்தேன்னா, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்து வேலை பார்த்திருந்தேன்னா நேத்தே இதை முடிச்சு தூக்கி போட்டிருக்கலாம், டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கலாம். பார்க்கலாமா? 3 புவனேஸ்வரி. If you had asked him yesterday, he would have told you everything. அவ்வளவு. இப்ப தமிழ்ல அருமையா சொல்லுங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தானே. நேத்தியே நீ அவன்கிட்ட சொல்லி இருந்தனா, நேத்தியே அவனை கேட்டிருந்தா, அவன் எல்லாம் சொல்லி இருந்திருப்பான். அவன் எல்லாமே உன்கிட்ட சொல்லியிருப்பான். பாருங்க, he would have told you everything. அவ்வளவுதாங்க இங்கிலீஷ். எப்படி வந்துச்சு பாத்தீங்களா? எப்படி படார்னு வந்து பாத்தீங்களா? இதுல பாருங்க, ஈஃப் கிளாஸ், மெயின் கிளாஸ், சப்போர்ட்டிங் வெர்ப், மெயின் வெர்ப், இமேஜினரி, ரியல், அன்ரியல், 0, 1, 2, 3, சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட், அட்வர்ப் எல்லாமே வந்துருச்சு பாருங்க. எல்லாமே வருது பாருங்க இதுல. நம்பர் 2 புவனேஸ்வரி. அருமையா கொடுத்துட்டாங்க மெயின் கிளாஸ கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துட்டாங்க. ஒரே செகண்ட்ல அடிக்கலாம் புவனேஸ்வரி. A to E ல எதுங்க, ஒரு செகண்டுக்கு மேல தேவையில்லை இருக்கு.
சுமதி மேம் If Sir, if he if had he paint, had painted the picture, he would have signed his name in the corner. அவ்வளவு. இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஈஸியா சொல்லிடலாம். கஷ்டமே இல்ல புவனேஸ்வரி. ஈஸியா சொல்லிடலாம். அவன் நேத்தியே பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிருந்தா. இருங்க, நேத்தியெல்லாம் அவன் சொல்லல. நேத்தியே வேண்டாம். ஆனா நீங்க ரொம்ப தெளிவா நீங்க புரியுறது எனக்கு தெரியுது. உங்களால கொண்டு வர முடியுதுன்னு தெரியுது. If you had painted the picture. சார் அவன் படம் வரைஞ்சிருந்தா அவனுடைய பேரை வந்து அந்த கார்னர்ல எழுதி இருந்திருப்பான்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். படம் வரையில, அதனால படம் வரைஞ்சி முடியல, அதனால அவன் எழுதுற முடிஞ்சு போச்சு. புவனேஸ்வரி உங்களுக்கு தெரியும் அது ஏனோ வரமாட்டேங்குது. வந்துடணும், தமிழ் வந்துடும். தமிழ் தான் பேராயுதமா பயன்படுத்துறீங்க. இஃப் யூ ஹேட் பெயிண்டட் தி பிக்சர், அவன் பிக்சரை பெயிண்ட் பண்ணி இருந்தாக்கா, பண்ணி முடிச்சிருந்தாக்கா, பண்ணியிருந்தாக்கா, அவனோட சைனை வந்து அந்த கார்னர்ல போட்டிருப்போம். பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாம் எழுதி வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கார்னர்ல எழுதுவாங்க. அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்லை. புவனேஸ்வரி, you can do it. Number 1. The boy does at home an hour before if he does his school on 1 o'clock. 1 o'clock last Monday. அவ்வளவுதான். இந்த டைம்ல ஒரு சிம்பிளா போறது, ஒரு இது போடணுங்கிறதுக்காக போடுறாங்க. ஆன்சர் The boy would have been at home an hour before if he had left his school 1 o'clock last Monday. அவ்வளவுதானுங்க. நீங்க உள்ள போன ரூலை வச்சு ஈஸியா பிடிச்சிட்டீங்க பாத்தீங்களா. தமிழ் நீங்க படிச்சீங்க, உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கான்னு நான் பாத்துக்கோங்க. என்ன சொல்றாங்க, பீன் தான் மெயின் வரும் பாத்தீங்களா. ஈஸ்ட் வாஸ் பீன் ஆர் வேர் பீன் வந்துருச்சா. கிளம்பிருந்தான்னா வீட்டுக்கு 1 hour முன்னாடியே போயிருப்பான். சூப்பர். சுமதி மேம் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து இப்ப கிளம்பிருந்தானா வீட்டுக்கு 1 hour முன்னாடியே போயிருப்பான். இன்னொரு வாட்டி மாத்திட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாத்திட்டீங்க கொஞ்சம். லாஸ்ட் மண்டே 1 o'clock அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து கிளம்பியிருந்தானா அவன் வீட்டுக்கு 1 hour முன்னாடியே போயிருந்தான். ஓ, கிட்டத்தட்ட வந்தீங்க. அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஸ்லிப் பண்ணிட்டீங்க. லாஸ்ட் மண்டே 1 o'clock அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து இத பாருங்க, மெயின் வெர்ப் பாருங்க. மெயின் கிளாஸ் பாருங்க சுமதி. The boy would have been at home an hour before. இருந்திருப்பான். அவன் வீட்ல 1 hour முன்னாடியே இருந்திருப்பான். 1 hour முன்னாடியே இருந்திருப்பான். 1 hour முன்னாடியே இருந்திருப்பான். எப்ப? If he had left ஸ்கூல்ல இருந்து 1 o'clockல கிளம்பியிருந்தானா. 1 o'clock அவன் ஸ்கூலை விட்டு கிளம்பியிருந்தான்னா 1 hour முன்னாடியே இருந்திருப்பான். எல்லாருக்குமே ஓரளவு புரியுது. இன்னும் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ண அது வந்துடும். ஆனா மெயின் கிளாஸ் அப்படியே அடிச்சு நகர்த்துங்க. என்ன வச்சிருக்காங்களோ அப்படியே கொண்டு வாங்க. என்ன கொண்டு வந்துடலாம். நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு. யூ கேன் டூ இட். இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பண்ணலாம். 4 minutes இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் டு கோ வித் இட். பிகாஸ் அவங்க வந்து 14-15 கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க. விடாம பிடிச்சிருவோம். 16. சுமதி மேம், ஏன் இது அடுத்த செகண்ட் அடிக்கலாமே. என்ன கேட்டீங்களா சார்? ஓகே சார், நான் யாரை கேக்குறீங்க? If he had been all right, he would have been with us yesterday. அவ்வளவுதான். இப்ப தமிழ்ல சொல்லுங்க. If he had been all right, பீன் தான் மெயின் வெர்ப் பாத்தீங்களா. பீன் இஸ் நேத்து எங்களோட இருந்திருப்பான். If he had all right, if he had been all right, அவன் சரியா இருந்தானா நேத்து எங்களோடயே இருந்திருப்பான். நேத்து அவ்வளவுதான். அவன் சரியா இருந்திருந்தானா, அவனுக்கு உடம்பு மட்டும் நல்லா இருந்ததுன்னா அவன் எங்களோடய இருந்திருப்பான். அவனுக்கு அவன் ஆல்ரைட்டா இல்ல, அவன் நல்லா இல்ல, நம்மளோட இல்ல. என்ன அருமையா வந்துருச்சு பாத்தீங்களா. வா, 0 1 2 3 ஒரே லைன்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிக்சர் வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா 0 1 பக்காவா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு தனி எக்ஸசைஸ் ஒண்ணு கொடுப்பேன் நானு. மண்டே வர்றப்ப 0 1 2 3 படன்னு அடிக்கணும். இதை அடிச்சோடனே லாக் பண்ணு. ஈவ் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் லாக் பண்ணி 0 1 2 3 யாருன்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் சொல்லணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். ஆனா வெரி வெரி குட், வெரி குட். இந்த இதை நான் சொன்ன மாதிரி அனுப்புறேன். இன்னொரு வாட்டி அனுப்புறேன். இது முன்னாடி அனுப்பினாலும் அனுப்புறேன். நீங்க சாட்டர்டே சண்டே ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி ஆன்சர் இது பண்ணி அழகா கொண்டு வாங்க. சரிங்களா? டோன்ட் வரி அபௌட் இது ஆன்சர் கீ எல்லாம் நான் வந்து கொடுக்குறேன். இந்த இது நீங்க முன்னாடி அனுப்பிச்சிருக்கீங்களாங்க சார்? எனக்கு வரல. குரூப்ல போட்டுருக்கீங்க.
புவனேஸ்வரி நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா? Yes, Sir, sir. நான் share Friday பண்ணிருக்கேன். class attend பண்ணல. ஆனா அதுக்கு அடுத்தது அனுப்பிச்சீங்களான்னு தெரியல. ஷேர் பண்ணிட்டேன், 2 நாள் பண்ணியிருக்கேன். ஓ, Saturday send பண்ணிருப்பீங்க சார். ஓகே சார், ஓகே சார். நான் pass பண்றேன். எஸ், இதை பார்த்துக்கலாம். ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் வீக்கெண்ட். நல்லா பார்த்து இதை இது பண்ணுங்க. நம்ம ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ஃபுல் ப்ளோன் ஒரு எக்ஸசைஸ் 0 1 2 3 மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். பண்ணிட்டு அப்புறம் மிக்ஸ்டு கண்டிஷனர் போகணும். யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஆல்ரைட். இப்போ புரிய ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யூ டு வெல். சார் இப்போ கேள்வி கேட்டாங்கல்ல சார், நீங்க முன்னாடியே ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் படிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு. இது எந்த இதுல வரும் சார்? சொல்லுங்க. இது வந்து if you had shared me, I would have studied earlier. Conditional 3. நீங்க பார்த்தாலே நீங்க பேசுறப்பே தெரிஞ்சிடும். கண்டிஷனல் 3, கண்டிஷனல் 2 ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குங்க. இது நடந்தா அது நடக்கும், இது நடக்கலன்னா அது நடக்காது. ஓகே சார். இது வந்து ரிக்ரெட்டுங்க. இப்படி பண்ணியிருந்தா அப்படி நடந்திருக்கும், அப்படி நடக்காம போயிடுச்சேங்கிற ரிக்ரெட். ஸோ எமோஷன் ஃபில்டர் கம்ப்ளீட்டா கண்டிஷனல் 3 வேற. டெஃபினட்டா மண்டே இது பண்ணுவோம். நான் இப்போ ஷேர் பண்றேன் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி. ஐ see all of you on Monday. முடிஞ்ச அளவு எனக்கு அனுப்பி விடுங்க ஹோம்ஒர்க். புவனேஸ்வரி மிஸ் பண்ணாம அனுப்பி விடுங்க. Okay, sir. ஓகே, தேங்க்யூ all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all.